Action potential. Action potential, this is depolarization phase, here entry of sodium occur. This is repolarization phase, here no entry and exit of ion. Then plateau phase, sodium and calcium আস্তে আস্তে ঢুকে, that is plateau phase. Then repolarization phase, and it may be repolarization, may be hyperpolarization, যখন হার্ট সেল থেকে ব্লাড সেলে পটাশিয়াম চলে যাবে, আর it may be যখন পটাশিয়াম কম থাকবে, that is positive after potential. মানে পটাশিয়াম সেই সময় বেশি বেশি যাবে, আর যখন হার্ট সেল থেকে ব্লাড সেলে যাবে তখন ব্লাড সেলে বেশি পটাশিয়াম থাকলে বেশি বের হবে না, এটা হচ্ছে নেগেটিভ আফটার পটেনশিয়াল, দ্যাট ইজ হাইপারপোলারাইজেশন। এটা হচ্ছে হাইপারক্যালেমিয়াতে হয়, আর ইন কেস অফ হাইপোক্যালেমিয়া পজিটিভ আফটার পটেনশিয়াল। অ্যান্ড রিপোলারাইজেশন ডিউ টু পটাশিয়াম এন্ট্রি, পটাশিয়াম যাওয়ার জন্য এরকমটা হয়। দেন নার্ভাস সিস্টেমে depolarization, repolarization and hyperpolarization হয়, there is no plateau phase. Depolarization due to sodium entry, repolarization no ion exchange, and hyperpolarization due to potassium entry. Here sharp rise and sharp fall. Spike potential, this is called spike potential. Now important question, substance that are responsible for muscle contraction. The substance muscle contraction করে calcium, troponin C and I, tropomyosin, myosin actin. So calcium, troponin C, I, tropomyosin, actin, myosin. That's all about general physiology. So I will review it again. At first, general physiology, organelle, membranous and non-membranous. Membranous organelle, motin English গণিত ল পড়ে, mitochondria motin English, endoplasmic reticulum গণিত, Golgi apparatus ল, lysosome peroxisome পড়ে। And non-membranous organelle that are rabea, Choudhury, Mohila, Montri. Rabea is ribosome, Choudhury that is centrosome, Mohila Montri microfilament, and Montri microtubule. Then physiological importance of rough endoplasmic reticulum is protein synthesis, and the smooth is steroid synthesis. And some normal values, then হচ্ছে negative feedback mechanism এর example, blood pressure control mechanism, temperature control mechanism, and regulation of water balance. And negative feedback এর example, blood coagulation, parturition mechanism, LH surge. And cell membrane thickness 7.5 to 10 nanometer. Next, composition of cell membrane, protein is 55%, phospholipid 25%, cholesterol 13%, other lipid 4%, and carbohydrate 3%. Okay, there is the protein, integral protein and peripheral protein. And membrane carbohydrate, these are attached either protein on the lipid, glycolipid projecting outward to the surface of the membrane. Integral protein and peripheral protein function, integral protein adhesion করে পাম্প করে ক্যারিয়ার অ্যাকশন আছে, আয়ন চ্যানেল হিসেবে কাজ করে, রিসেপ্টর হিসেবে কাজ করে, এনজাইম হিসেবে কাজ করে, আর ওরা এক ধরনের গ্লাইকোপ্রোটিন। আর পেরিফেরাল যে প্রোটিনগুলো, দে অ্যাক্ট মোস্ট entirely the enzyme or other type of controllers of intercellular function. Membrane transport, it is a biophysical phenomenon by which different substances are transported through the cell membrane. Okay, membrane potential, passive and active. Passive transport, simple diffusion, facilitated diffusion, osmosis. In case of simple diffusion without the carrier protein, and facilitated diffusion with carrier protein, and osmosis, they are solvent is goes towards the solute, no need of ATP, low and
সলিউট এখানে মুভ করে না, ক্যারিয়ার প্রোটিন লাগে না, এখানে কোনো ক্যারিয়ার প্রোটিন লাগে না। কিন্তু এই যে আলুটা হচ্ছে একটা সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন, আলুটা একটা সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন। আর হচ্ছে এটার লো টু হাই কনসেন্ট্রেশন এরকম কোনো শব্দ এই জায়গাটায় ইউজ হবে না। এটার এক্সাম্পল হচ্ছে পারজেটিভগুলো, লাক্সেটিভগুলো, এগুলো। আর সিম্পল ডিফিউশন হচ্ছে এখানে এটিপি লাগে না, ক্যারিয়ার প্রোটিন লাগে না, হাই কনসেন্ট্রেশন থেকে লো কনসেন্ট্রেশনের দিকে যায়, কনসেন্ট্রেশন টুয়ার্ডস কনসেন্ট্রেশনের দিকে যাচ্ছে, হাই থেকে লো, বেশি এক জায়গায় ছিল সেখান থেকে কমে গিয়ে সমতা রক্ষা করবে, কিন্তু কোনো ক্যারিয়ার প্রোটিন লাগবে না। অ্যান্ড এখানে সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন থাকবে। তাহলে প্যাসিভ ডিফিউশনগুলোতে যাওয়া আসার জন্য কি লাগবে? সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন লাগবে, সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন লাগবে, কিন্তু এখানে কোনো এটিপি লাগবে না। এখানে সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন লাগবে, কোনো এটিপি লাগবে না। আর হচ্ছে ফ্যাসিলিটেটেড ডিফিউশন, এখানে তো কোনো সিম্পলে কোনো ক্যারিয়ার প্রোটিন লাগে না, ফ্যাসিলেশন করে নিয়ে যাবে, এর জন্য ওর একটা ক্যারিয়ার প্রোটিন লাগবে। এছাড়া সেম অ্যাজ সিম্পল ডিফিউশন, এটিপি লাগে না, সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন থাকবে, হাই থেকে লো কনসেন্ট্রেশনের দিকে যাবে, মানে আপওয়ার্ড থেকে ডাউনওয়ার্ড। এখন হচ্ছে অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট, দেয়ার টু টাইপ, প্রাইমারি অ্যাক্টিভ আর হচ্ছে সেকেন্ডারি। প্রাইমারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্টের এক্সাম্পল হচ্ছে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প, ক্যালসিয়াম পাম্প আর প্রাইমারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট অফ হাইড্রোজেন। সো প্রাইমারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্টে কী হয়? প্রাইমারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্টে হচ্ছে আমার এখানে এসে এটিপি লাগবে, যেহেতু অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট, সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন তো থাকবেই, ক্যারিয়ার প্রোটিনও এখানে লাগে। এখানে লো থেকে হাই কনসেন্ট্রেশনে যায়, মানে ডাউনওয়ার্ড টু আপওয়ার্ড কনসেন্ট্রেশন। এগেইনস্ট সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট টু টাইপ, একটা হচ্ছে কো ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড কাউন্টার ট্রান্সপোর্ট। কো ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে একই সাথে নিয়ে যাবে, আর কাউন্টার হচ্ছে একই সাথে বের করে দেবে। সো কো ট্রান্সপোর্টের এক্সাম্পলগুলো হচ্ছে সোডিয়াম গ্লুকোজ কো ট্রান্সপোর্ট, সোডিয়াম অ্যামাইনো অ্যাসিড কো ট্রান্সপোর্ট, অ্যান্ড কাউন্টার ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে sodium calcium counter transport and sodium hydrogen counter transport. Then active transport আর facilitated diffusion এর difference, active transport এ তো ওই যে carrier protein মানে against concentration gradient আর facilitated towards concentration gradient, আর active transport হচ্ছে unidirectional, আর এটা can be bidirectional. active transport এ carrier membrane থাকতে হবে, এখানে facilitated membrane থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট, এটা খুবই বেশি ইম্পর্টেন্ট, এনার্জি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্টে লাগে, কিন্তু এই যে ফ্যাসিলিটেটেড ডিফিউশনে কোনো এনার্জি লাগে না। প্রোটিন এনজাইম এরা হচ্ছে অ্যাভেলেবিলিটির উপর ডিপেন্ড করে, আর রোল অফ কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট and osmotic pressure does not depend upon them. ওকে, সোডিয়াম পটাশিয়াম ট্রান্সপোর্টের ক্ষেত্রে ইনার পোর্শন অফ দ্য প্রোটিনে হচ্ছে 3টা রিসেপ্টর থাকে সোডিয়াম বাইন্ডিংয়ের জন্য, আর আউটার পোর্শনে 2টা রিসেপ্টর থাকে হচ্ছে পটাশিয়াম বাইন্ডিংয়ের জন্য। আর হচ্ছে ইনার পোর্শন সোডিয়ামের কাছে বাইন্ডিংয়ের জন্য একটা সাইট আছে। তাহলে ইনার পোর্শনটা হচ্ছে প্রোটিন বাইন্ডিংয়ের জন্য 3টা রিসেপ্টর থাকে, সেখানে সোডিয়াম বাইন্ড করবে, আর আউটারে হচ্ছে পটাশিয়ামের জন্য 2টা রিসেপ্টর থাকে। আর ইনার পোর্শন সোডিয়াম বাইন্ডিং সাইটে, এখানেই হচ্ছে এটিপিএস অ্যাক্টিভিটিটা থাকে। আচ্ছা, এখন হচ্ছে ইম্পর্টেন্সটা কি? ইম্পর্টেন্স হচ্ছে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্পের জন্যই মেমব্রেন পোটেনশিয়াল রেসপন্সিবল, তারপরে হচ্ছে নর্মাল সেল ভলিউম মেনটেন হয়, নার্ভ অ্যাকশন হয় ঠিক মতন, আর সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্টের যে এনার্জিটা সেটাও কিন্তু সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প থেকে আসে, মানে প্রাইমারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট থেকে আসে। এখন সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ যে ট্রান্সপোর্ট, সেটার এক্সাম্পল হচ্ছে গ্লুকোজ এন্ট্রি, 2 ধরনের, কো আর কাউন্টার। কো এর এক্সাম্পল হচ্ছে গ্লুকোজ এন্ট্রি উইথ সোডিয়াম ইন দ্য ইন্টেস্টাইন অ্যান্ড অ্যামাইনো অ্যাসিড এন্ট্রি উইথ সোডিয়াম ইন দ্য ইন্টেস্টাইন। আর হচ্ছে কাউন্টার ট্রান্সপোর্টের এক্সাম্পল হচ্ছে সোডিয়াম ক্যালসিয়াম কাউন্টার ট্রান্সপোর্ট আর হাইড্রোজেন সোডিয়াম হাইড্রোজেন কাউন্টার ট্রান্সপোর্ট। দেন অ্যাকশন পোটেনশিয়াল, this is depolarization phase, entry of sodium, this is repolarization phase, entry of potassium, efflux of potassium,
অ্যান্ড প্লাটোফেজ সোডিয়াম অ্যান্ড ক্যালসিয়াম আস্তে আস্তে ঢুকবে, এখানে কিছু ঢুকবে না, এখানে হচ্ছে পটাশিয়াম বাইরে বের হয়ে যাবে, এখানে সোডিয়াম ইনফ্লাক্স হচ্ছে, এখানে পটাশিয়াম ইফ্লাক্স হচ্ছে, এখানে ইনফ্লাক্স হচ্ছে সোডিয়াম আর ক্যালসিয়াম প্লাটোফেজ, দেন হচ্ছে negative after potential and positive after potential. That is যখন হাইপার পোলারাইজেশন হবে, হার্ট সেল থেকে ব্লাড ভেসেলের মধ্যে যখন পটাশিয়াম চলে যাবে, ব্লাডে পটাশিয়াম বেশি থাকলে হচ্ছে হাইপারক্যালেমিয়া হবে, হাইপারক্যালেমিয়াতে পটাশিয়াম বের হবে না, নেগেটিভ একটা আফটার পটেনশিয়াল। আর পজিটিভ আফটার পটেনশিয়াল, সেখানে হচ্ছে পটাশিয়াম যদি কম থাকে তখন হচ্ছে অল্প অল্প পরিমাণে যাবে, এটা হচ্ছে পজিটিভ আফটার পটেনশিয়াল। আর নার্ভাস সিস্টেমে ডিপোলারাইজেশন হাইপারপোলারাইজেশন মিলে হচ্ছে স্পাইক পটেনশিয়াল তৈরি করে, এখানে শার্প রাইজ আর শার্প ফল হয়, এখানে কোনো প্লাটো থাকে না। রেস্টিং মেমব্রেন পটেনশিয়ালের ইম্পর্টেন্সটা কি, যে আচ্ছা মেমব্রেন পটেনশিয়াল দুই রকম হতে পারে, একটা রেস্টিং মেমব্রেন পটেনশিয়াল আর অ্যাকশন পটেনশিয়াল। রেস্টিং মেমব্রেন পটেনশিয়ালটা হচ্ছে অলওয়েজ নেগেটিভ থাকে, রেস্টিং মেমব্রেন পটেনশিয়াল কোথায় কোথায় থাকে, সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্পে সেলের ভিতরে যে প্রোটিন কনসেন্ট্রেশন বেশি যদি থাকে সেটা হচ্ছে নেগেটিভ পটেনশিয়াল। আর হচ্ছে পজিটিভ পটেনশিয়াল, পজিটিভ পটেনশিয়ালটা হচ্ছে অ্যাকশন পটেনশিয়াল, এখানে হচ্ছে আবার রেস্টিং স্টেজে চলে আসবে। এখানে এই রেস্টিং মেমব্রেন পটেনশিয়ালটার ইম্পর্টেন্সটা কি, এই যে সেলের ভেতরে নেগেটিভ চার্জ যে ম্যাক্রোমলিকিউলগুলো থাকে, প্রোটিন আর আদার আয়ন, এটা হচ্ছে সেল মেমব্রেনের জন্য সেল মেমব্রেনের ভেতরে ঢুকতে পারে না, দ্যাট ইজ ইমপারমেয়েবল, মানে ইনসাইড দ্য সেলের ভেতরে নেগেটিভলি চার্জড ম্যাক্রোমলিকিউল এটা ঢুকতে পারবে না, এটা রেস্টিং মেমব্রেন পটেনশিয়ালের জন্য। আর ইচ টাইম সেল লস ওয়ান পজিটিভ আয়ন ইনসাইড দ্য পটাশিয়াম, প্রত্যেকটা সময় একটা করে পজিটিভ আয়ন ইনসাইড ফর সোডিয়াম পটাশিয়াম থাকবে। এখন হচ্ছে অ্যাকশন পটেনশিয়াল। অ্যাকশন পটেনশিয়াল মাসেল কন্ট্রাকশন হবে, মাসেল কন্ট্রাকশনের জন্য সাবস্টেন্সগুলো হচ্ছে ক্যালসিয়াম, ট্রোপোনিন সি, আই ট্রোপোমায়োসিন, অ্যাক্টিন অ্যান্ড মায়োসিন, দ্যাটস অল।